सो सी कॉर्डेट जे आहेत हे नॉन कॉर्डेट पासून कोणत्या बेसिसवरती सेपरेट केलेले आहे, तर जे कॉर्डेट्स असतात यांच्याकडे नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहे. सो व्हॉट इज नोटोकॉर्ड? दॅट यू हॅव लर्न इन कॅरेक्टरिस्टिक. whatever characteristic we learn initially to classify the organism. So can you tell me what is notochord? Yes, tell me what is mean by notochord? Notochord is a, yes, you have learned about it. What is notochord? Yes, mesodermally derived rod-like structure and it is present along the mid-dorsal line. That structure it is known as notochord. And organism which have notochord on their mid-dorsal line, those organisms are known as chordate. So see about the chordate. So phylum Chordata means those organisms consist of notochord are included in phylum Chordata. ओके, सो phylum Chordata मध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम येतात यांच्याकडे कोणत्या स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, सो त्या कॅरेक्टरिस्टिक आपण वन बाय वन पाहणार आहोत. इम्पॉर्टंट आहे, व्यवस्थित नोट करा तुमच्या नोटबुक मध्ये. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इट इज दी नोटोकॉर्ड. ऑर्गॅनिझम्स which are included under phylum Chordata they possess notochord. So what is notochord? See, notochord it is a rod-like structure rod-like mesodermally derived structure which is present on mid dorsal line. Okay, that structure it is known as notochord. So see, notochord it is a mesodermally derived stiff rod-like structure. That rod-like structure it is known as notochord. It is present along the mid dorsal line. Body मध्ये dorsal line ला middle position ला this notochord we can see. So those organism which possesses this notochord they are known as chordate, and the organism which do not have notochord they are included under chordates. Sorry, they are included under non-chordates. See next, notochord. In some organism this notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column, but we can see notochord at least in embryonic stage. So notochord जो आहे काही ऑर्गॅनिझम मध्ये कार्टिलॅजिनस किंवा बोनी वर्टेब्रल कॉलमनी रिप्लेस झालेले आहे, पण ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या स्टेज मध्ये नोटोकॉर्ड पाहायला मिळतो. ओके, सो सी इन सम ऑर्गॅनिझम और invertebrate notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. Okay, so see in chordates this notochord in some chordate, for example those chordate which we know as a vertebrate, so in those vertebrate notochord is replaced by cartilaginous or bony endoskeletal or bony vertebral column. So those organisms are known as vertebrate. So vertebrate सुद्धा काय आहेत, chordatesच आहेत. त्यांच्याकडे एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये नोटोकॉर्ड असतो, पण नंतर डेव्हलपमेंटल स्टेज मध्ये हा जो नोटोकॉर्ड आहे हा वर्टेब्रल कॉलमनी रिप्लेस झालेला असतो. So see in vertebrate notochord is replaced by cartilaginous vertebral column in adult, cartilaginous bony vertebral column in adult. In short, ओके, याच्यावरती क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन काय विचारला जाऊ शकतो नीटला की यापैकी कोणाकडे नोटोकॉर्ड नाही किंवा कोणाकडे नोटोकॉर्ड आहे असे क्वेश्चन विचारले जातात. बऱ्याचदा मुलं इथे कन्फ्यूज होतात, वर्टिब्रेट्स कडे नोटोकॉर्ड आहे किंवा नाही.
सो नोटोकॉर्डकडे वर्टिब्रेटाकडे नोटोकॉर्ड आहे किंवा नाही याच्यामध्ये कन्फ्युजन असतं. सो वर्टिब्रेट्स जे आहेत यांच्याकडे एम्ब्रियोनिक स्टेजमध्ये नोटोकॉर्ड आहे आणि अडल्टमध्ये हा नोटोकॉर्ड कार्टिलॅजिनस किंवा बोनी वर्टेब्रल कॉलमनी रिप्लेस केला जातो. So see, organisms which are included under phylum Chordata, they have notochord. So what is notochord? Notochord is a rod-like structure. See, notochord, it is a rod-like structure. Second thing, that notochord is mesodermally derived, means that notochord arises from the mesoderm. And next, notochord, it is present along the mid-dorsal line. In case of the vertebrates are also included under the chordata. So in vertebrate, what happens? See, in vertebrate they have notochord in embryonic stage, but that notochord is replaced by cartilaginous or bony. That vertebral column, it may be cartilaginous or it may be bony. So notochord is replaced by vertebral column. But see, vertebrate, it is not like that. Vertebrate do not have notochord. Vertebrate have notochord, but only in the embryonic stage. यांच्याकडे फक्त एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये नोटोकॉर्ड असतो. अजून एकदा मी लोकेशन परफेक्ट क्लिअर करा. पहिल्यांदा लोकेशन सांगितले मिड डॉर्सल लाइन, डॉर्सल बॅक साइड मिडल पोझिशनला नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहे. आता हा जो नोटोकॉर्ड आहे इट इज प्रेझेंट और इट इज इन ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. इट इज लोकेटेड इन बिटवीन ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट it is located between nerve cord and digestive system. Okay, so for example, if this is chordate body, in chordate body suppose this is notochord. ओके, डायग्राम टेक्स्टबुक मध्ये दिलेली आहे एनसीईआरटीच्या, तर ती डायग्राम चेक करायची. नोटोकॉर्डच्या वरती नर्व कॉर्ड प्रेझेंट आहे आणि इथे खाली इकडे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती प्रेझेंट आहे. सो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये, ओके मी बघते, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये नोटोकॉर्ड जो आहे तो डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि नर्व कॉर्ड याच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. ओके, okay, see, dorsal hollow nerve cord. You can see that these are the distinction point in between chordate and non-chordate. So see, chordates have dorsal hollow nerve cord. So what is meant by dorsal hollow nerve cord? So nerve cord, it is present on dorsal side. Nerve cord is present on डॉर्सल साइड. हा फर्स्ट डिफरन्स आहे. आपला नर्व कॉर्ड जो आहे जो स्पायनल कॉर्ड आहे तो बॅक साइडला डॉर्सल साइडला. तुम्ही कॉर्डेट स्टडी केलेला आहे. कॉर्डेटचा जो नर्व कॉर्ड आहे तो त्यांच्या वेंट्रल साइडला प्रेझेंट असतो. सो दिस इज फर्स्ट डिफरन्स. वी आर गोइंग टू सी डिफरन्स ऑल्सो. सो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सो रिमेंबर नर्व कॉर्ड इट इज प्रेझेंट ऑन डॉर्सल साइड. सेकंड पॉइंट, दैट नर्व कॉर्ड इज हॉलो. नर्व कॉर्ड इज हॉलो. आता बऱ्याच मुलांना प्रश्न पडतो की हॉलो का म्हटलेले नर्व कॉर्डला. सो तुम्ही स्पायनल कॉर्ड स्टडी केलेलं आहे. जर माहिती असेल स्पायनल कॉर्ड बद्दल तर अशा टाइपचे एक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं ज्याला आपण स्पायनल कॉर्ड म्हणतो. किती मुलांना आठवते बघा झालेलं आहे तुमचं स्ट्रक्चर. रिफ्लेक्स ऍक्शन मध्ये हा इन्व्हॉल्व होतो. तर हा जो स्पायनल कॉर्ड आहे तर या स्पायनल कॉर्डच्या सेंटरला एक हॉलो कॅनल प्रेझेंट असतो. हे जे दाखवते सेंटरचं सर्कल, तर तो जो कॅनल आहे तो हॉलो आहे, पोकळ आहे. वरपासून खालीपर्यंत नेक पासून आपला स्पायनल कॉर्ड सुरू होतो ते लास्ट वर्टिब्री पर्यंत आपला स्पायनल कॉर्ड आहे. तर त्याच्या पूर्ण आतमध्ये ही हॉलो कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. म्हणजे इमॅजिन करा माझा हँड म्हणजे स्पायनल कॉर्ड आहे, हे बाजूने स्पायनल कॉर्ड आहे आणि आतमध्ये अशी कंटिन्यू एक कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. सो इट इज नोन ॲज हॉलो स्पायनल कॉर्ड. हा जो आहे तो हॉलो आहे. तुम्ही जर नॉन कॉर्डेट बघाल तर त्यांच्या स्पायनल कॉर्डला असं सेंटरला
हॉलो नसतो, तो सॉलिड स्पायनल कॉर्ड असतो. सॉरी, त्यांचा नर्व कॉर्ड जो आहे तो सॉलिड असतो, आपला नर्व कॉर्ड आहे तो हॉलो आहे. नेक्स्ट, नर्व कॉर्ड इज डिफरन्शिएटेड इनटू, नर्व कॉर्ड इज डिफरन्शिएटेड into brain and spinal cord. बघा, आपला नर्व कॉर्ड कशामध्ये डिफरन्शिएट झाला, एक तो डिफरन्शिएट झाला ब्रेन मध्ये आणि दुसरा स्पायनल कॉर्ड मध्ये. म्हणजे नर्व कॉर्ड पासूनच ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड हे फॉर्म झालेले आहेत. तुम्ही जर लोअर नॉन कॉर्डेट ऑर्गॅनिझम बघाल तर त्यांच्यामध्ये सगळ्यांकडेच ब्रेन नव्हता, पण तुम्हाला सांगितलं होतं की गँग्लिया आहे, पेयर्ड गँग्लिया आहे, गँग्लियाना कनेक्ट करणारा नर्व कॉर्ड आहे. सो सगळ्यांकडेच ब्रेन नव्हता, काहींकडे गँग्लिया प्रेझेंट होते. सो तुम्ही व्हर्टिब्रेट बघाल किंवा कॉर्डेट बघाल, बऱ्यापैकी सगळ्यांकडे ब्रेन डेव्हलप झालेला आहे, स्पायनल कॉर्ड सुद्धा त्यांच्याकडे प्रेझेंट आहे. So nerve cord, it is differentiated into brain and spinal cord. So this is about the second point, second characteristic of chordate. What is the second characteristic? That chordate have dorsal hollow nerve cord. Okay, this nerve cord is present. This nerve cord is present on dorsal side. Next, nerve cord is hollow. Next, nerve cord is differentiated into brain and spinal cord. So पहिला point, nerve cord dorsal side आहे, दुसरा तो आतून hollow आहे आणि तिसरा आपला vertebrate किंवा chordateचा जो ब्रेन आहे, सॉरी nerve cord जो आहे तो ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड मध्ये डिफरन्शिएट झालाय. हे माहिती असू द्या, नॉन कॉर्डेट कडे सुद्धा नर्व कॉर्ड आहे, त्यांच्याकडे सगळ्यांकडेच ब्रेन आहे असं नाही, काहींकडे ब्रेन आहे, काहींकडे गँग्लिया आहे. ओके, आपल्याकडे मात्र ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड दोन्ही डेव्हलप झालेले. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक समजलं का कॉर्डेटचा? अंडरस्टूड सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट. हॅव यू रिटन दिस इन युअर नोटबुक? Yes, very good. Now see, next characteristic, third characteristic, they have paired pharyngeal gill slit. Yes, so chordate have one more characteristic, that they have paired pharyngeal gill slit. Now what is meant by paired pharyngeal gill slit? So you know gills, that fishes have gills which help them in respiration. फिश कडे गिल्स असतात जे त्यांना रेस्पिरेशन मध्ये हेल्प करतात, तर तेच गिल्स इथे घेतलेले आहेत. सो फॉर एक्झाम्पल, जर या पद्धतीनं आपण जर जनरल स्ट्रक्चर कॉर्डेटचं ड्रॉ करायचं झालं, बुकमध्ये दिलेली डायग्राम बाय हार्ट झाली पाहिजे सगळ्यांची. ओके, सो या पद्धतीचं जर स्ट्रक्चर असेल त्यांचं, तर फॅरिंक्स रिजन म्हणजे बघा आपलं माउथ जे आहे एंड झालं की ते फॅरिंक्स मध्ये एंटर होतं. सो त्या रिजनला फॅरिंक्स रिजन म्हटलं जातं. सो पेअर्ड म्हणजे पेअर मध्ये असणारे फॅरिंजियल, फॅरिंक्स रिजन मध्ये असणारे गिल स्लिट्स. ओके, सो समजा हा याचा फॅरिंक्स रिजन आहे, थ्रोटचा रिजन आहे, तर या रिजन मध्ये अशा सपोज खाचा प्रेझेंट आहे, ठीक आहे, ज्यांना काय म्हटलेलं आहे गिल स्लिट. आणि गिल स्लिट कशा आहे? पेअर्ड आहे. सो काय काय लक्षात ठेवणार, यांच्याकडे गिल्स आहेत, कशा आहेत ते? पेअर्ड आहेत. आणि कुठल्या रिजन मध्ये आहेत? फॅरिंजियल रिजन मध्ये. सो तुम्ही म्हणाल की आपल्याकडे कुठे किंवा ह्युमन बीइंग कडे कुठे गिल्स आहेत? आपल्याकडे तर नोज आहे रेस्पिरेशन साठी, पण तुम्ही ह्युमनची एम्ब्रियोनिक स्टेज जर स्टडी केली तर आपल्याला फॅरिंजियल रिजन मध्ये गिल्स पाहायला मिळतात. फक्त ते वेस्टिजियल किंवा ते डेव्हलप होत नाही, रेस्पिरेशन वगैरे करत नाही तर ते काम करत नाही. काही ऑर्गॅनिझम मध्ये ते फंक्शनल होतात, काहीमध्ये ते फंक्शन करत नाही, त्यांच्याकडे लंग्स डेव्हलप होतात. बट लाईफ चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये तरी त्यांच्याकडे फॅरिंजियल गिल स्लिट प्रेझेंट असतात. सो दे हॅव पेअर्ड pharyngeal gill slit. This is also important characteristic of chordate. Okay, gill slit take part in circulation of water for respiration. Take part in these take part in circulation of water
water for respiration. ओके, सो फॅरिंक्स रिजन मध्ये जे काही गिल्स आहेत, समजा या फॅरिंक्स रिजन मध्ये इथे गिल्स प्रेझेंट आहेत, तर हे जे गिल्स आहेत याच्यामध्ये वॉटर सर्क्युलेट होतं किंवा वॉटर फ्लो होतं आणि त्या वॉटर मधलं ऑक्सिजन त्यांच्या ब्लड मध्ये येतं आणि ब्लड मधून CO2 वॉटर मध्ये रिलीज केला जातो. सो यावेळी यांच्याकडे पेअर्ड फॅरिंक्स रिजन मध्ये असणारे गिल्स आहेत. These gills takes part in circulation of water and circulation of water for respiration. So त्यातून त्या गिल्स मधून वॉटर सर्क्युलेट होतं आणि त्यामधून गॅसेसचा एक्सचेंज केला जातो त्या वॉटर मध्ये. Okay, so this is about the paired pharyngeal gills. Okay, next in higher chordate, remember this, in higher chordate gill slit are present only in embryonic stage. सो जे हायर कॉर्डेट आहे म्हणजे आपण पण हायर कॉर्डेट्स मध्ये येतो. सो यांच्याकडे म्हणजे आपल्यासारख्या सगळ्या हायर ऑर्गॅनिझमकडे गिल्स जे आहेत ते फक्त एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये प्रेझेंट असतात. अडल्टकडे गिल्स पाहायला मिळत नाहीत. मग कशाला कॅरेक्टर दिले कॉर्डेटचे हे स्पेशल कॅरेक्टर? कारण यांच्या ॲटलिस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये का असेना फॅरिंक्सच्या रिजन मध्ये गिल्स किंवा त्याच्या खाचा आहेत त्या पाहायला मिळतातच. म्हणून दिस इज स्पेशल फीचर ऑफ दी कॉर्डेट. ओके, नेक्स्ट फीचर इज दी पोस्ट ॲनल टेल. पोस्ट ॲनल टेल. पोस्ट ॲनल टेल, पोस्ट म्हणजे नंतर, ॲनल ॲनस. ॲनस ज्याच्यामधून वेस्ट बॉडीच्या बाहेर रिमूव्ह केलं जातं. सो त्या ॲनसच्या नंतर टेल जे आहे ते या ऑर्गॅनिझमकडे प्रेझेंट असते. सो तुम्ही बघा अगदी सगळे ऑर्गॅनिझम जे कॉर्डेटमध्ये इन्क्लूड होतात, फिश असतील, फ्रॉग सारखे ऑर्गॅनिझम, ॲम्फिबियन असतील, रेप्टाइल्स असतील, एव्स असतील किंवा मॅमल्स असतील, या सगळ्यांकडे टेल प्रेझेंट आहे. फिशकडे कॉर्डल टेल प्रेझेंट असते. ॲम्फिबियन्समध्ये फ्रॉगकडे लार्वा स्टेजमध्ये टेल आहे. सॅलामेंडर वगैरे बाकीचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्याकडे टेल असते जे ॲम्फिबियनमध्ये येतात. रेप्टाइलमध्ये स्नेक, वॉल लिझार्ड, गार्डन लिझार्ड यांच्याकडे टेल आहे. एव्स म्हणजे बर्ड्सकडे सुद्धा टेल असते. आणि मॅमल्समध्ये काऊ, बफेलो यासारखे ऑर्गॅनिझम येतात त्यांना सुद्धा काय आहे टेल आहे. सो टेल असणं हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. दे हॅव पोस्ट ॲनल टेल. पोस्ट आफ्टर anal, anus, after anus this tail is present, hence it is post anal tail. Okay, and it is present for balancing. It is present for balancing. हे balancing साठी present असते. बॉडी बॅलन्स करण्यासाठी त्यांना हेल्पफुल ठरते. सो दीज आर दी मेन 4 स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट. फर्स्ट मेन कॅरेक्टरिस्टिक दॅट दे हॅव नोटोकॉर्ड ॲटलिस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके, सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक इज दॅट दे हॅव डॉर्सल hollow null cord. Third characteristic, they have paired pharyngeal gill slit and they have post anal tail. So these are the distinguishing feature of the chordate. आणि हे सगळे फीचर कॉर्डेट कडे असतातच ॲटलिस्ट लाईफच्या कोणत्या ना कोणत्या स्टेजमध्ये, जरी पूर्ण लाईफमध्ये नसले तरी कोणत्या ना कोणत्या स्टेजमध्ये हे पाहायला मिळतात. सो पटकन हे नोट करा आणि जे वर्ड जे पॉईंट तुम्हाला क्लिअर नाही झाले ते मला प्लीज चॅटमध्ये सांगा, मी रिपीट करते. फॅरिंजियल गिल स्लिट समजला? बऱ्याचदा हे कळत नाही. फॅरिंजियल म्हणजे फॅरिंक्स रिजन. फॅरिंक्स म्हणजे आपला माउथ ज्या रिजनमध्ये ओपन होतं, म्हणजे साधारण थ्रोट म्हणूया, तर तो फॅरिंक्स रिजन आहे. ओके, त्या रिजनमध्ये गिल्स खाचा असतात ज्याच्यामध्ये वॉटर जातं. वॉटरमधून ऑक्सिजन ब्लडमध्ये, ब्लडमधला CO2 वॉटरमध्ये. तुम्ही म्हणाल आपण कॉर्डेट्समध्ये येतो, आपल्याकडे कुठे गिल्स आहेत? एम्ब्रियोनिक स्टेजमध्ये आपल्याकडे हे गिल्स असतात, अडल्टमध्ये नाही. हायर कॉर्डेट्स gill slits are present only in the embryonic stage. Post anal tail, post anal tail after anus. Anus जिथून वेस्ट रिमूव्ह केलं जातं, डायजेस्टिव्ह वेस्ट, त्याला आपण anus म्हणतो. सो anus नंतर टेल जी आहे ती यांच्याकडे पाहायला मिळते, विच हेल्प इन बॅलन्सिंग. ओके, मला सांगा समजले का सगळे कॅरेक्टर? Okay, so in comparison, see first of all non-chordate, second is chordate. Okay, so chordate आणि non-chordate याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे बघा. सगळ्यात फर्स्ट नोटोकॉर्ड इज ॲब्सेंट. इन
नॉन कॉर्डेट. नोटोकॉर्ड काय आहे, कुठे आहे, सगळं आपण बघितलं. तर नॉन कॉर्डेट मध्ये नोटोकॉर्ड नसतो, नोटोकॉर्ड इज ॲब्सेंट. ओके, अँड इन कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट. Okay, this is the first difference in non-chordate and chordate. Next, central nervous system is ventral, solid and double. Or simply, nerve cord is ventral, means nerve cord it is present on ventral side. Next, it is solid, hollow आतमध्ये कुठलाही कॅनल नसतो, तो solid आहे. So nerve cord is ventral, solid and double. आपल्याकडे एकच स्पायनल कॉर्ड असतो, त्यांच्याकडे दोन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स असतात. सो इट इज डबल. ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ द कॉर्डेट नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल. नर्व कॉर्ड जो आहे तो डॉर्सल साइडला प्रेझेंट आहे. सेकंड थिंग, हॉलो आहे अँड इट इज सिंगल. काय सांगितलं, नोटोकॉर्ड जो आपण कॉर्डेट्स मध्ये बघू, नॉन कॉर्डेट्स मध्ये सांगितलं नर्व कॉर्ड, सॉरी नॉट नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड. नॉन कॉर्डेट्स मध्ये नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइडला, त्याच्या पुढच्या बाजूला, म्हणजे काही जे सरपटणारे ऑर्गॅनिझम आहेत लँडवरती, तर त्या ऑर्गॅनिझमची जी साइड लँडला अटॅच आहे ती त्यांची वेंट्रल साइड आहे. सो त्या वेंट्रल साइडला त्यांचा नर्व कॉर्ड आहे. ओके, सो नर्व कॉर्ड इट इज प्रेझेंट ऑन वेंट्रल साइड अँड इट इज डबल अँड सॉलिड. ओके, notochordate, non-chordate do not have notochord. Hi, I have written that notochord is absent in non-chordate, but there is nerve cord. Nervous system चा पार्ट असतो त्यांच्याकडे. सो नर्वस सिस्टम मध्ये येणारा जो नर्व कॉर्ड आहे, तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइडला आहे, सॉलिड आहे आणि डबल आहे. ओके, बट इन कॉर्डेट नर्व कॉर्ड, आपला जो नर्व कॉर्ड आहे तो डॉर्सल साइडला आहे, हॉलो आहे आणि तो सिंगल आहे, डबल नाही. हा सेकंड डिफरन्स आहे. नर्व कॉर्ड इज डिफरंट अँड नोटोकॉर्ड इज डिफरंट. नीट लक्षात घ्या, दिस इज नर्व कॉर्ड अँड दिस इज नोटोकॉर्ड. ओके, नेक्स्ट, गिल स्लिट्स आर ॲब्सेंट. यांच्याकडे गिल स्लिट्स नसतात. गिल स्लिट्स आर ॲब्सेंट. इकडे आपण बघितलं कुठल्या ना कुठल्या स्टेजमध्ये गिल स्लिट्स आहेत. गिल स्लिट्स आर प्रेझेंट. Okay, so in this case gill slits are present and in this case gill slits are absent. Next, heart is present on dorsal side. Okay, नॉन कॉर्डेटची डॉर्सल साइड म्हणजे जी वरून आपल्याला दिसते ते आपण डॉर्सल साइड म्हणणार. त्या साइडला त्यांचं हार्ट असतं. आपलं हार्ट कुठे सांगा, आपलं हार्ट आपल्या डॉर्सल साइडला की वेंट्रल साइडला? येस, पटकन बोला. हार्ट कुठे प्रेझेंट आहे, डॉर्सल की वेंट्रल? व्हेरी गुड, इट इज प्रेझेंट ऑन वेंट्रल साइड. कॉर्डेट मध्ये त्यांचं हार्ट वेंट्रल साइडला प्रेझेंट आहे. नॉन कॉर्डेट मध्ये जे हार्ट आहे ते डॉर्सल साइडला प्रेझेंट आहे. नेक्स्ट, पोस्ट अँड टेल इज ॲब्सेंट. यांच्याकडे ॲनस नंतर टेल असेलच असं सांगतात नाही. पोस्ट ॲनल टेल इज ॲब्सेंट. यांच्याकडे ॲनस नंतर टेल जी आहे ती नसते. इकडे आताच आपण बघितलं जेव्हा पोस्ट ॲनल टेल इज प्रेझेंट. पोस्ट ॲनल टेल जी आहे ती यांच्याकडे प्रेझेंट असते. ओके, दिस इज सेकंड. नेक्स्ट डिफरन्स. नेक्स्ट, अजून एक आहे, गट इज डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड, गट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड. बट सी, एवढेच डिफरन्सेस एनसीईआरटी मध्ये दिलेले आहेत, एवढेच व्यवस्थित लक्षात घ्या. In case of the non-chordate, notochord is absent and in chordate, notochord is present. Nerve cord is ventral, solid and double. In chordate, nerve cord is dorsal, hollow and single. Gill slits are absent. In chordate, gill slits are present. Heart is on dorsal side, their heart is on ventral side. Post-anal tail is absent, post-anal tail is present. So this is difference in between chordate and non-chordate. Got it? हा difference सगळ्यांना समजला का बघा? Quickly note this difference in your notebook.
When you finish your writing, please tell me. Yes, what is difference between notochord and nerve chord? See, Rohan, do you know vertebral column? Vertebral column माहिती आहे? वर्टेब्रल कॉलम माहिती आहे का? पाठीचा कणा ज्याला आपण म्हणतो. येस रोहन, पाठीचा कणा ज्याला म्हणतो त्याला म्हणायचं वर्टेब्रल कॉलम. ठीक आहे, पाठीचा कणा माहिती आहे, मिडल साइडला प्रेझेंट आहे. तो नेटवरती जर वर्टेब्रल कॉलम, मला वाटलं तुम्हाला माहित असेल म्हणून मी डायग्राम तुम्हाला उद्या हवं तर दाखवते. सो वर्टेब्रल कॉलम म्हणजे येस पाठीचा कणा, तर त्या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आहे त्याला म्हणायचं वर्टेब्रल कॉलम. असाच नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आहे जे सपोर्ट करणार आहे. आणि नर्व कॉर्ड आपल्या नर्वस सिस्टीमचा पार्ट आहे. जसं आपलं ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड हे नर्व कॉर्ड पासून बनलेले पार्ट आहेत. म्हणजे आपला ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड कोणापासून बनलेला आहे? नर्व कॉर्ड पासून बनलेला आहे. आणि सेकंड आपला जो वर्टेब्रल कॉलम आहे तो नोटोकॉर्ड पासून बनलेला आहे. सो काय डिफरन्स तुला समजला? वर्टेब्रल कॉलम आपल्या पाठीला सपोर्ट करणारा स्ट्रक्चर आहे आणि नर्व कॉर्ड जो आहे डिसिजन घेण्यासाठी, वेगवेगळ्या स्टिम्युलायला रिप्लाय करण्यासाठी ही गोष्ट जी आहे ती आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे. ठीक आहे रोहन, समजलं का? सांग मला. सिम्पली नर्व कॉर्ड पासून ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड याच्यामध्ये नर्व कॉर्ड डिफरन्शिएट होतो अँड नोटोकॉर्ड इट इज वर्टेब्रल कॉलम. नोटोकॉर्ड जो वर्टेब्रल कॉलम मध्ये डिफरन्शिएट होतो. Okay, so this is about the difference in between non-chordate and chordate. Next, there is one diagram given in the book. You have to learn label of each and every diagram. Mostly exam मध्ये diagram print करून दिली जाते आणि त्या diagramच्या label वरती क्वेश्चन जो तो विचारला जातो. So सगळ्यांनी diagram बुक मध्ये दिलेली. Okay, so त्या diagram मध्ये ठीक आहे. सो हा जो रिजन आहे हे जे इथे दाखवलेले दिस इज माउथ. ही पूर्ण त्याची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जिथे एंड होते दिस इज एनस, त्याच्यामधून वेस्ट बॉडीच्या बाहेर रिमूव्ह केलं जाणार आहे. सो कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग. बघा जनरल डायग्राम आहे ही कॉर्डेटची. सो दिस इज जनरल व्ह्यू ऑफ कॉर्डेट. कॉर्डेटचे कॅरेक्टरिस्टिक याच्यामध्ये दाखवलेले आहेत. सो सगळ्यात फर्स्ट मी तुम्हाला डायजेस्टिव्ह ट्यूब दाखवली. दिस इज डायजेस्टिव्ह ट्यूब आणि डायजेस्टिव्ह ट्यूबला दोन सेपरेट ओपनिंग दाखवले आपण, माउथ आणि एनस. बघा माउथ नंतर थ्रोट जो रिजन आहे त्याला आपण फॅरिंक्स म्हणतोय आणि फॅरिंक्स रिजन मध्ये इथे काय पाहायला मिळतात आपल्याला? गिल्स. गिल्स स्लीट ज्या त्या प्रेझेंट आहेत in pharyngeal region, so they are known as pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits are there. Next nerve cord आणि notochord. Okay, so या ठिकाणी बघा. सो हे जे स्ट्रक्चर यात मुलं कन्फ्यूज होतात. नर्व कॉर्ड आणि नोटोकॉर्ड सगळ्यांना वाटतं आम्ही डायग्राम बघितलेली आम्हाला व्यवस्थित माहिती आहे, पण असं कन्फ्युजन होऊ शकतं. नर्व कॉर्ड दिलेला आहे आणि त्याच्या खाली नोटोकॉर्ड दिलेला आहे. सो त्या दोन नावांमध्ये कन्फ्यूज होतात. यातला वरचा हा जो येलो कलरचा आहे हा नर्व कॉर्ड आहे आणि त्यानंतर हा जो आहे हा नोटोकॉर्ड आहे आणि नोटोकॉर्डच्या खाली ही डायजेस्टिव्ह ट्यूब आहे.
त्याचा अर्थ नोटोकॉर्ड जो आहे तो नर्व कॉर्ड आणि डायजेस्टिव्ह ट्यूब याच्यामध्येच आला पाहिजे, त्याची पोझिशन चेंज करून चालणार नाही, याच लेबलिंग मध्ये कन्फ्यूज केलं जातं. ओके, सो हे त्यानंतर नेक्स्ट बघा, हा जो रिजन आहे हा ॲनस. ओके, ॲनस नंतर इथं पुढे हा जो टेलचा रिजन आपल्याला दिसतोय, एवढा जो रिजन आहे याला म्हटलं जातं टेल. सो ॲनस नंतर ही टेल जी आहे ती पुढे प्रेझेंट आहे. सो दीज आर द बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट शोन इन द जनरल डायग्राम. जनरल डायग्राम मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक दाखवले. वरती येलो कलरचा नर्व कॉर्ड आहे म्हणजे आपल्या नर्वस सिस्टीमचा पार्ट. नेक्स्ट त्याच्या खाली नोटोकॉर्ड दाखवलाय जिथे आपल्याकडे वर्टेब्रल कॉलम असतो. आता आपल्याकडे काय बघा, वर्टेब्रल कॉलम आहे आणि त्याच्या आत आपला स्पायनल कॉर्ड प्रेझेंट आहे. वर्टेब्रल कॉलमच्या आत जसं ब्रेनच्या वरती क्रॅनियमचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे, तसं स्पायनल कॉर्डच्या बाजूला वर्टेब्रल कॉलमचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. ओके, नेक्स्ट डायजेस्टिव्ह ट्यूब, कंप्लीट डायजेस्टिव्ह ट्यूब विथ टू सेपरेट ओपनिंग माउथ अँड ॲनस. फॅरिंजियल रिजन मध्ये गिल स्लिट्स दाखवलेले आहेत आणि ॲनस नंतर टेल. सगळे कॅरेक्टरिस्टिक व्यवस्थित बघा ही डायग्राम. ड्रॉ करून झाली का? कंप्लीट समजली का डायग्राम तुम्हाला सगळ्यांना? येस, डायग्राम ड्रॉ करून झालेली आहे. सिंपल आहे, जनरल डायग्राम आपल्याला ड्रॉ करायची आहे कॉर्डेटची. येस, नाउ सी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ कॉर्डेट. कॉर्डेटना फर्दर कसं क्लासिफाय केलेलं आहे हे आपण नेक्स्ट बघतोय. सो बघा या ठिकाणी see basically name of phylum is Chordata. Phylum चा नेम आहे Chordata. So Chordata हा जो फायलम आहे तो दोन सब फायलम मध्ये डिवाइड झाला. त्याच्यामध्ये किंवा दोन सब ग्रुप म्हटलेले यांच्यामध्ये हा डिवाइड झालेले आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात फर्स्ट आहे अक्रॅनिएटा किंवा त्यांना प्रोटोकॉर्डेटा म्हणतात. अक्रॅनिएटा or they are also known as protochordata. प्रोटोकॉर्डेटा या वर्ड वरती सुद्धा क्वेश्चन विचारलेला आहे. कसा क्वेश्चन येते आपण बघूया. आणि सेकंड जो आहे तो क्रॅनिएटा किंवा यालाच म्हटलं जातं यूकॉर्डेटा. ओके, सो यावेळी फायलम कॉर्डेटा या दोन ग्रुप मध्ये डिवाइड झाला. अक्रॅनिएटा, अ मीन्स ॲब्सेंट अँड क्रॅनियम मीन्स बोनी कव्हरिंग. जसं की आपल्या ब्रेनच्या वरती स्कल हे कव्हरिंग आहे. सो ज्यांच्या ब्रेनच्या बाजूला स्कलचं कव्हरिंग नाही त्यांना म्हणायचं अक्रॅनिएटा. अ फॉर ॲब्सेंट, क्रॅनियम मीन्स ब्रेन कव्हरिंग. ओके, ब्रेन बॉक्स इज ॲब्सेंट. ओके, नो ब्रेन बॉक्स. यांच्याकडे ब्रेन बॉक्स प्रेझेंट नाही म्हणून यांना अक्रॅनिएटा म्हणायचं. यांच्याकडे ब्रेन बॉक्स आहे म्हणून याला क्रॅनिएटा असं म्हटलं जातं. ब्रेन बॉक्स इज प्रेझेंट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स. आणि या डिफरन्स वरती ब्रेन बॉक्स आहे किंवा नाही त्या बेसिस वरती आपण फायलम कॉर्डेटा या दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केला. नेक्स्ट बघा फायलम प्रोटोकॉर्डेटा किंवा अक्रॅनिएटा जो आहे. एनसीईआरटी मध्ये अक्रॅनिएटा वर्ड नाही वापरलेला, प्रोटोकॉर्डेटा वापरलाय. आणि प्रोटोकॉर्डेटा दोन याच्यामध्ये डिवाइड होतो. यूरोकॉर्डेटा, सेफॅलोकॉर्डेटा. ओके, यूरोकॉर्डेटा, सेफॅलोकॉर्डेटा आणि ज्यांच्याकडे क्रॅनियम बोनी कव्हरिंग आहे त्यांना म्हटलं जातं व्हर्टिब्राटा. ओके, किती ग्रुप केले? हे तिन्ही सब फायलम आहेत. या तिघांना काय म्हणायचे? सब फायलम. फायलम कॉर्डेटा हे दोन ग्रुप केले आपण, प्रोटोकॉर्डेट आणि यूकॉर्डेट. प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप मध्ये सब फायलम इथं लिहितीये, पुन्हा कन्फ्युज होऊ नका. हे काय आहे? सब फायलम. कुठले सब फायलम आहेत?
प्रोटोकॉर्डेट मध्ये युरोकॉर्डेट आणि सेफॅलोकॉर्डेट आणि यूकॉर्डेट मध्ये कोण इन्क्लूड होतोय व्हर्टिब्राटा. सो मुलांनो क्वेश्चन असा होता की हू आर नोन ॲज प्रोटोकॉर्डेट, कोणाला प्रोटोकॉर्डेट्स म्हटलं जातं? तर ह्या दोघांना युरोकॉर्डेट आणि सेफॅलोकॉर्डेट ह्या दोघांना एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं? प्रोटोकॉर्डेट. आणि राहिलेले ज्यांचा नोटोकॉर्ड अडल्ट मध्ये व्हर्टेब्रल कॉलमने रिप्लेस झालेला आहे त्यांना व्हर्टिब्रेट्स असं म्हटलं जातं. तर ते व्हर्टिब्रेट आहे. इथपर्यंत चार्ट क्लिअर आहे का सगळ्यांना? येस, तुम्ही लिहिलं का इथपर्यंत? येस, व्हेरी गुड. आता हा जो व्हर्टिब्रेट आहे त्याचं फर्दर अजून पुढे क्लासिफिकेशन आहे. सो व्हर्टिब्रेटा पुढे कसा डिवाइड होतो? सो याच्यामध्ये व्हर्टिब्रेटामध्ये दोन याच्यामध्ये डिवाइड होतो डिव्हिजन मध्ये व्हर्टिब्रेटा. मी हे रफ करते आणि फक्त व्हर्टिब्रेटाचं क्लासिफिकेशन लिहिते. तुम्हाला हवं तर इथंच पुढे कंटिन्यू केलं तरी चालेल. ठीक आहे, नाहीतर नको आपण कंटिन्यू करायला, वेळ कमी राहिलेला आहे. युरोकॉर्डेट, सेफॅलोकॉर्डेट आणि व्हर्टिब्रेटा तिन्ही कॉर्डेटच्या अंडर इन्क्लूड होतात. तिघं पण कॉर्डेट आहेत. मग ह्या तिघांमध्ये नक्की काय डिफरन्स आहे? जसं आपण बघितलं की अक्रॅनिएटा आणि क्रॅनिएटा. अक्रॅनिएटाला ब्रेन बॉक्स नसतो, क्रॅनिएटामध्ये ब्रेन बॉक्स असतो. मग या तिघांमध्ये काय डिफरन्स आहे? तर युरोकॉर्डेट आणि नोटोकॉर्ड आहे बट ओनली इन द टेल रिजन. नोटोकॉर्ड प्रेझेंट ओनली इन टेल रिजन. यांचा जो नोटोकॉर्ड आहे तो कुठे प्रेझेंट आहे? फक्त टेल रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे. कोणाचा? युरोकॉर्डेटचा. होतं काय? युरोकॉर्डेट जेव्हा अडल्ट मध्ये डेव्हलप होतात तेव्हा त्यांची टेल जी आहे ती पेरिश होते आणि टेल सोबत त्यांचा नोटोकॉर्ड सुद्धा निघून जातो. म्हणजे हे जेव्हा अडल्ट मध्ये डेव्हलप होणार आहे तेव्हा त्यांच्याकडे नोटोकॉर्ड नसतो. तरी पण यांना कॉर्डेट मध्ये का घेतलंय? लाईफच्या कुठल्या ना कुठल्या स्टेज मध्ये यांच्याकडे नोटोकॉर्ड आहे. एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये का असेना यांच्याकडे नोटोकॉर्ड आहे. So see, in Urochordate, notochord present only in the tail region. Okay, in Cephalochordate, notochord is present from head to tail. हेड पासून ते टेल पर्यंत यांच्याकडे नोटोकॉर्ड आहे तो प्रेझेंट असतो सेफॅलोकॉर्डेट मध्ये. ओके, म्हणजे यात आणि या दोघांकडेही नोटोकॉर्ड आहे. फक्त एवढा फरक आहे की यांचा नोटोकॉर्ड फक्त टेल मध्ये आहे युरोकॉर्डेट्स मध्ये आणि सेफॅलोकॉर्डेटचा नोटोकॉर्ड हेड पासून ते टेल पर्यंत एंटायर बॉडी मध्ये नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहे. व्हर्टिब्रेटा मध्ये काय सांगणार? नोटोकॉर्ड फक्त एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये. अडल्ट मध्ये नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय व्हर्टेब्रल कॉलम. इन व्हर्टिब्रेट, in adult, notochord is replaced by vertebral column. Okay, vertebrata मध्ये notochord is replaced. adult मध्ये notochord adult मध्ये रिप्लेस होतोय म्हणजे एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये नोटोकॉर्ड आहे. सो वर्टिब्रेट मध्ये एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये नोटोकॉर्ड आहे बट इन अडल्ट दॅट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. तिन्ही मधला डिफरन्स समजला का बघा?